ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ತಮಾಷೆ ಬಾರಣ ಅದು ब्रो भैया OTP बोलो OTP यही लोकेशन है ना? हाँ वही भेज लोकेशन। देना। हाँ अभी उधर जाके उधर लेके आओ, मैं एक्स्ट्रा पे करता। हाँ ठीक है भैया हाँ, ठीक है ठीक है। सीट बेल्ट से डालो सब। घूमता हो गए रोड अच्छा नहीं है इधर, पूरा इधर खराब है। बहुत खराब रोड है वो, पूरा खराब रोड है। हमारा माइंड पूरा खराब हो गया आज। क्या इतना खराब रोड है तो हमको बहुत टेंशन हो गया। छोटा है खराब, इधर अच्छा। पीता है भाई, पीला ना थोड़ा। आपके पास थोड़ा पिकल तो कोई है? पिकल हाँ हाँ है आपके पास? पिकल नहीं यार, वो पीता है ना, बाद में पिकल खाता है ना। पिकल है आपके पास? पिकल मालूम नहीं है आपको? मालूम है। मसाला का पिकल, मसाला हाँ मसाला का पिकल आता है ना, अगरण है। हाँ वो नहीं है। ದುಡಿಯೋದೇ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಆದರೂ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋದೇ ನನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್। हमको पीने के लिए बियर है तो बहुत पसंद आ गया, नहीं तो पानी में नहीं पीता है। काली यही है। आप नहीं पीते है क्यों? अरे पी लो यार, बहुत अच्छा आता है वो। आपका रोड अच्छा नहीं भाई, वो खराब रोड है वो। क्या आदमी यार आप नहीं कंप्लेंट नहीं करता है आप MLA को रोड डालने की? कैसा आदमी यार हाँ? ऐसा मत करना, पहले पीना खेना पूरा करना। ऐसा करे तो अच्छा है यार। हेलो ಅಲ್ಲ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ನಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಾ ನೀನು? ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ರೈತರ ಸರಿ ಆಯ್ತು। आपको मैं क्या बोलता हूँ, वो खराब रोड है, आपका रोड खराब रोड है। क्या बोल रहे टेंशन? वो रोड तो ऐसे करे तो मैं कैसे गाड़ी चलता बोला आप? बात कर रहे हैं ना, इधर बात करो मुझे। क्या भाई? क्या ऐसा रोड, कैसा रोड है वो? हाँ रोड अच्छा रोड डालना चाहिए ना उधर। फोन मत करना, इधर बात करो। ऐसे मत करे तो मैं बाद में ज्यादा कर दूंगा आपको। क्या ಅಲ್ಲ
ऐसा बात कर रहे हैं यार, इधर बात क्या कर रहे हैं बात कर यार, रहे हैं? हमारे साथ बात हाँ। करो। ए, हेलो हमारे साथ बात करो यार आप। बाद में आपका फ्रेंड का बात करो यार। क्या रोड डाला उधर, ये मालूम नहीं है आपको? अरे 1 मिनट डालो मैं भाई। बात करो तो मेरे साथ बात करो। आप नहीं बात करो ये क्यों आप फोन को फोन बात कर रहे हैं आप? नहीं भैया, हमको बाद में खराब हो जाएगा। हम अच्छा आदमी नहीं है बोल रहे हैं। देखो ए, हमारे साथ बात करो यार। हिंदी नहीं है। ए, बात करो यार, क्या हिंदी नहीं आता है आपको? ए, कैसे हेलो। लगे तो? हाँ 1 मिनट है ये 1 मिनट क्या है? 1 मिनट है, मैं बात कर रहा हूँ ना इधर। नहीं, हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं तो कैसे आदमी है यार तू? हेलो? हाँ कर्नाटका में है, आपको हिंदी नहीं आता? रे इधर बात करा यार तुम्हें। हेलो ए, इधर बात करो यार। 1 मिनट मैं हमारे साथ बात करो। फोन छोड़ दो आप। 1 मिनट फोन भैया, दे दो यार तुम्हें। 1 मिनट फोन दे दो। 1 मिनट दे लो। ए, फोन दे दो यार तुम्हें। 1 मिनट दे लो फोन भाई। दे दो यार तुम्हें। फोन है किधर फोन ए, है? फोन दे दो। हमको बाद में मार डालूंगा मैं आपको। क्या मार में क्या? हाँ मैं एक मार मिनट, डालूंगा एक मिनट, आपको। एक मिनट। फोन मत करना। मैं बात कर इधर रे। ए, क्या डर रहे? भैया हिंदी नहीं भैया। ए, हिंदी कैसे नहीं आता है तो? आपको मालूम नहीं है क्या हिंदी बात करने के? में हिंदी। मैं मार डालूंगा बाद में, देखो आपको। 1 मिनट ये देखो। कर्नाटका में हिंदी बात करना है कि तो क्या क्या कर रहे हो इधर आप? कर्नाटका पानी पीता है ना, खाता है ना? हिंदी बात कर, हिंदी बात करना। हिंदी नहीं क्यों भैया। हिंदी नहीं बात कर रहे तो? 1 मिनट मालूम नहीं है? मालूम देखो देखो भैया। चुप चुप करो। हेलो बार बार फोन कर रहे हैं आप। ए, हे, 1 मिनट डाल दो। जो बार बार फोन कर रहे हैं आप। यार है दे दो। ये क्या रे? फोन दे दो, फोन दे दो मुझे, फोन दे दो मुझे। बाद में देखो, बाद में देखो। मैं मार डालूंगा आपको। तुम एक हिंदी नहीं भैया। हिंदी में बात करो यार। फोन दे दो, फोन दे दो। क्या रे? क्या 1 मिनट देखो। क्या करते हैं आप? 1 मिनट दे लो। क्या ऐसे मीसे डाले तो क्या करेगा आप? हिंदी नहीं भैया। ऐसे मीसे डाले तो क्या करेंगे आप? ये हिंदी नहीं है। ये फोन दे दो यार मुझे, मैं बात करता हूँ बाद में। बाद में बात दे डाल तो। क्या बैठ रहे सीधे बैठ रहे? वो लोकेशन नहीं है। ये लोकेशन तो हमारे को मालूम है। आपको हाँ। क्यों हमारे पास झगड़ा कर रहे हैं? ये नहीं 1 मिनट देखो। आपको मालूम नहीं है हमारे पास क्या क्या मालूम है? आपको मालूम है? ये डाले तो आप हो जाएगा आपका काम। 1 मिनट है डालो भाई। हाँ डाल दो, मैं भैया देखो। डाल दो। नहीं है भैया ये। आप बोल रहे हैं ना डाल दो करके। भाई 1 मिनट देखो भाई, एड्रेस नहीं है ना हिंदी नहीं है। देखो आपको हिंदी नहीं आता, मैं बात कर रहे हैं ना, अब बात करो बस। हिंदी नहीं भैया। बात करो यार, क्या हिंदी नहीं है? हिंदी नहीं भैया। फोन दे दो। कितना है आपका पैसा? कितना है पैसे देखो देखो देख। पैसा पैसा डाल दो। कितना है? फोन दे दो, नहीं फोन दे दो। भैया। फोन पे में आप हमको 1 लाख भेजना चाहिए अभी। जंपर में बम्पर। वो आपका फोन पे में 1 लाख भेज दो। अरे हाँ भेज दो, दे भेज दो। एक ऐसा है, क्या है ये पैसा? ये बैग में दे दो यार। कितने पैसे? कितने पैसे? वो क्या है पर्स में? दिखाओ पैसे नहीं क्या दे दो। एक दिखाओ। मैं नहीं एक छोड़ूंगा मिनट डालो आपको, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। नहीं देखो। मैं मार डालूंगा बाद में आपको। 1 मिनट डालो भाई। देखो हमको फोन आ जाएगा। देखो हाँ डोर निकालो। ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ डोर निकालो भैया। डोर निकालो। छोड़ो, फोन छोड़ दो। भैया ए भैया ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ
ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹತ್ತಿರೋದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಗಿತೀನಿ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬೆದರ್ ಕೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ತಮಾಷೆ ಬಾರಣ A few moments later. ಶರ್ಟ್ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಹೊಸಿಬಿಡಿ ಅನ್ನುತ್ತವ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡಿ ಬ್ರೋ ಮನೆಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಬೇಜಾರೇನಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಕ್ ಇಲ್ಲ 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 ಏನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇವರೇ ಸಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಕೊಡ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇರ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ತುಂಬಾ ಸಾಕಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರೋ ಎಣ್ಣೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಸೋ ತರ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋ ಜಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ರ ಅವರು ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೆಂಗ್ ಓದಿತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಕ್ರಿ ಇದು ಹಾಕೋದ ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳೋವರ್ಗು ನಾವ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೋ ಅವರು ಫುಲ್ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ತಮಾಷೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ತಮಾಷೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಬಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೋ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಯ್ತೀನಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಯ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ ಕರ್ಸ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಣ್ಣ ನಡೀರಣ್ಣ ನೀವು ಮನೆಗೆ ನಡೀರೋಣ ಆಯ್ತು ಕಣ ಅಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ನಡೀರೋಣ ನಾನು ಕರ್ಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಏ ಸಿರಿ ಕಾಲ್ ಸೋಮಣ್ಣ ನೀವಿಂತ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾರು ಜನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮಾಷೆ ಇದು ನಿಮ್ ಮಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಇದೀನಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದು ಕನ್ನಡಿ ತೆಗಿಯೋವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ನಂದು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಬೇಜಾರೇನಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನ್ ಬೇಜಾರೇನಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಅದೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರೋದು ಏನೇನ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎತ್ತೋದ್ ಬೇಡ ನೀವು ಇನ್ನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಹಲೋ ಸೋಮಣ್ಣನ ಕಳ್ಸಮ್ಮ ನಡ್ಕೊ ಬತ್ತೈತೆ ಅವಣ್ಣ ನಮ್ಮಪ್ಪ
ಸೋಮಣ್ಣನ್ ಇದು ಕಳ್ಸ ನಿಂದೆ ಐತವಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಸೋನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತೈತೋ ಇರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರ ಬ್ರೋ ಅವರು. ಇರಿ ಅವ್ಳು ಹುಡುಗನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಹುಡುಗ? ಸೋಮಣ್ಣ ಸೋಮಣ್ಣನ? ಅವರಲ್ಲ ಅವರು. ಸೋಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಬತ್ತೈತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಬರೋಣ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಬರೋಣ, ನಡ್ಕೊಬತ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಬರೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ಕರ್ಕೊಬಾ, ಮನೆ ಕರ್ಕೊಬಾ, ನಡಿಯೋಣ ಬ್ರೋ. ನಡೀರಿ, ಮುಂದೆ ನಡಿ. A few moments later. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದೇಶ ಏನಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಈ ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರ್ಗೆ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು. ಸೊ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಗೀಟ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ದರೋಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೈನ್ ಒಡಗಿಡು ಎಲ್ಲ ಕತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರ್ಗೆ ಯಾರು ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕ್ಬೋದ ವಿಡಿಯೋ? ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂತವ್ರು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ, ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಶರಾಬ್ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ನಡೆಸುವುದೆಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವಿತ್ತಂತೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ನಡೆಸಿ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತರ್ಲೆಕಾರ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ರೀಪ್ಲೇನೇ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯೂಸು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸುಮ್ಗೆನೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಕ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಇವರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ? ದುಡ್ಡಿನಾಸೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಚಡಗಳ ಕಥೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಹರ್ಷ ಅಂತೆ. ಈ ಬಡತವಿಂದ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತದ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನನ್ನ ಹೆಸರು? ಹೊಸ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ. ಇವ್ರೊಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೊಬ್ರೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಂಡ್ರಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬೋಳಿ ಮಗರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕನನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅವನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಕ್ರ. ಆಗ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಪಾಪ ಯಾರೋ ನಿಂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರ, ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಿಂತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರ್ನ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವ ಬೋಳಿ ಮಗ ಹೇಳದ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕ್ರಿ ಈ ತರ ಸುಳ್ಳು ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು? ನಿಮ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಆದಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೋ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೋ ಸರ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ 4-5 ಸತಿ ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕುಡ್ದುಡ್ ಬಂದು ಅವರು ಮನೇಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಕೆಟ್ಟ ಬಾಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾನೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನ ಹತ್ಕೊಂತಾನೆ, ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೋವಾಗ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಾನು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೊಂದ್ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂತ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮುಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನು ಯಾವತ್ತು ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು, ಅದ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕರೆದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರ ನನಗೆ. ನೀವು ಬೈಯೋವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇನ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋವಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನ ಒಂದು, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ BP ಇದೆಯಾ, ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನು ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 600ರಿಂದ 700 ವಿಡಿಯೋಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನಾನು ಜೈಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಮಾತೆತ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು, ನಾವು ಮಾಡೋರು, ನಿಮ್ಗೇನ ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ತರ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕೋದು, ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ಕತೆ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಇದೇ ಫೋನೇ, ನನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೈಯೋದು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವ ನಾವು ಆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತರ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗ ಈ ಮಗ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಚಡಗಳು, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಇವರು ಕಚಡಗಳಂತೆ. ನಾವು ದುಡ್ಡಿನಾಸೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಚಡಗಳ ಕಥೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಚಡಗಳ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವ್ ಯಾಕ್ರೆ ಹಾಕೊಂತೀರಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್? ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಚಡ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ ಕಚಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಈ ಪದನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ತರ್ಲೇಕರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ, ಯಾರೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕಾಲ್ಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.